Hi everyone, this is Infant Vikram, Business Study Lecturer from Don Bosco PU College, Chitradurga. Before starting our class, we shall have a small recapitulation of the previous class. In the previous class, we learnt about the most important concept in the staffing chapter, that is process of selection. How many steps we usually follow in the selection process. The first step we saw was preliminary screening. Here, higher authorities or HR managers go through the resumes or CVs submitted by the aspirants or job seekers, and they will find out whether the aspirant is qualified to attend the next round, to attend the selection process. If that particular person is qualified to attend the selection process, he will be sent to next step. Otherwise, he will not be asked to attend the interview. Once that person is qualified to attend the next step, he will be uh, attending many selection tests. In the second test, selection test, we saw many tests they conduct to uh, find out the person's intelligence, interest, existing knowledge, potentiality. Right? We shall see how many tests we learned. We test around. We learned around 5 tests. Right? The first test they conduct is intelligence test. You see, this is the second uh, step. In this second step, they conduct many tests. They are intelligence test, where they will uh, check the intelligence of the aspirant or IQ power of the aspirant. Fine. And second test they conduct is aptitude test. In the aptitude test, I told you that they will check the potentiality of the aspirant to learn the new things, because in the uh, company or in the factory or in the institution, they will be teaching the new things. Since the environment is dynamic, they have to update with the new information. They will teach the employees new information. They keep on teaching or updating the new information, and employees should be having capacity to update themselves by learning new things. So in aptitude test, they will check whether the person is capable of learning new things in a fast manner. Okay, fine. Next test we learned was personality test. There they check emotions of uh, aspirant, how the person acts or reacts to the difficult situation, how the person controls his emotions, or let's say anger, his value system. All these things will be checked in the personality test. And next test we saw was trade test. In the trade test, they check uh, existing skills of a person. I mean, skills that are already there in the job seeker, whether, for example, communication skill, problem solving skills, mingling with the people. That is also one of the most important skills. Fine. Okay. um, the last test they conduct is interest test. In this test, they will try to find out whether
the person has got real interest in the job field for which he is trying to uh, attend the interview. Whether the person is forcibly uh, joining the job, these things will be checked. Their second step is over. The third step we learnt was, I mean, in the employment interview, we saw that it was a conversation between interviewer and interviewee, where the interviewer collects more information about the interviewee. I mean, interview ಮಾಡೋರು interviewee, I mean job seeker ಇಂದ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಅದರ್ ದೆನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೈನ್, ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ they will go for a reference background check. There they will check whether the person has got good background or criminal background. Those things will be checked. These are all the things we discussed in the previous class, right? Okay. Next, what they will do, they will take decisions regarding the selection, whether to select a person or not, based on his performance in these 4 steps. Fine, okay. Next, after taking decision and before conveying that decision to the job seeker, what they will do, they will conduct a medical examination to find out whether the person is physically fit or not. Fine, till this step they checked whether the person is mentally fit, and after this step, in the medical examination step, they will check whether the person is physically fit or not. After medical examination, if the person clears this step, he will be offered job, and after offering job, they will have an agreement. I mean, it is an agreement between the employer and employee, where the employee signs and agrees to comply with the rules and regulations of the organization, terms and conditions of the organization. Okay, fine. This is the small recapitulation of the previous class. Fine, okay. Now we shall start our class. Okay, training and development. See, wherever you go, wherever you search in the textbook, you cannot get, I mean, most of the times you cannot get the word only training. Always there will be development together with the training. ನೀವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಸಿಗೋದು ಅಲೋನ್, ಆ ವರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ that where there is training there will be development. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಫೈನ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1% ಆದರೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ನಂಬಿಕೆ. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ upgradation or increasing the existing talent, knowledge or skill. Here they will upgrade the existing knowledge or skill. Fine, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಲ್ಲಿರೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಕಲಿಸೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ.
ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಯಾವಾಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊತಾರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು, ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 1%, 2%, 50%, 100%, ಆ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ. Next, we shall learn about importance of training. I mean benefits of training. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ. I mean if the training is conducted, what are the benefits organization may get, company may get, or institution may get, or industry or factory, whatever it may be. ಏನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. Training reduces wastage of efforts. I mean, see, when there will be wastage of efforts, see, when we try trial and error method, there will be wastage of wastage of efforts. When we find out, when we try a new method, if that is efficient one or best one, effort will not be wasted. If that method is not efficient one or good one or suitable one, our efforts will be waste. Again we have to move for the new method. If that is okay, wastage of efforts will not take place. Even if that second method is not best one, again our method efforts will go wrong, I mean go waste, right? Here in the training process, what they will do, they will teach the best methods to undertake the work, which is the best method to do which work. I mean which is the best method for which work they will teach. So when the employee undergoes a training process, he will be taught best methods for each and every work. They will follow the best method. They will not go for trial and error method. Then there will be no wastage of work. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಗೂ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಕ್ಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು, ಸೂಟಬಲ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಗೂ ತುಂಬ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮೆಥಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್, ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಇದು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಾಗ. ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಐ ಮೀನ್ ವೆನ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ efficient increases, automatically organization's efficiency increases. See, I will give example for efficiency. Assume that there are two persons, A and B. A produces 10 leather bags using same quantity of raw material and 8 hours time. B produces only 8 bags using the same quantity of raw material and same time, 8 hours. So here efficiency of the A is good, up to the mark. I mean compared to B, A's efficiency is more.
I mean, with the minimum input producing maximum output. That is the efficiency. A is A has produced maximum output with the minimum input compared to B. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ? A 10 bags ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ 8 hours ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. B 8 bags ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. A 10 ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, B 8 ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೇಮ್ 8 hours ಸೇಮ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿತ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಾರೆ, ಗುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಯಾವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್, ರೈಟ್? ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ, ರೈಟ್? ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಸಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ರೈಟ್? ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕರೆಕ್ಷನ್, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಮೋಟಿವೇಶನ್, ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಟ್. ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. Equips the future manager. This is also one of the benefits of the training to the organization. Okay. See, assume that a manager falls sick for a month and is not able to come to the organization for a month. There, someone has to take in charge of that particular place and has to carry on that particular manager's responsibilities. There training helps. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮಂತ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ, ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಅವ್ರದ್ದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನಾಲೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಲೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅವರು ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತಗೊಂಡು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಫೈನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಕರೆಕ್ಷನ್, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟಿಸಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ವೆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, the person gets absent when he or she doesn't like the job. When he or she doesn't like the job, when the person is not able to reach the target, when the person is not able to complete the work on time, when the person doesn't know the work properly, he gets irritated with the work, then he will try to avoid the work by getting absent often. Of course, that will affect the other employees also badly. Adverse effect will be there. They too follow the same thing. Fine. So absenteeism is not at all good for the company. Here the statement says that training reduces this absenteeism. Fine. See, when the training is undertaken, the
employee will be trained, corrected, given feedback, motivation will be there, then correction will be there, information updation will be there. Then employee will come to know more about the work. When he learns more about the work, he will be able to reach the target. He will be able to achieve something in the work field. Then slowly he will start to like the job, and he will stop getting absent to the work. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕರೆಕ್ಷನ್, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಾನೆ, ಅವನ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಜಾಬ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜಾಬ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆಬ್ಸೆಂಟಿಸಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ರು ಹೋದಂಗೆ ಒಬ್ರು ನ್ಯೂ ಪರ್ಸನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸೊಬ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ತಗೊತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದವರು ಹಳೆ ಪರ್ಸನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನಂತಾರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬರೋದು, ಹೊಸ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬರೋದು. ಏನಂತಾರೆ ಅದನ್ನ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಂತಾರೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಯಾಕೆ ಹೊಸ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಹಳೆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು? ವೆನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಇರಿಟೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಜಾಬ್. When they get irritated with the job, when they don't know the work properly, when they are not able to achieve the target. So ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕೊಟ್ಟಾಗ they will learn more about the work and they will be able to achieve the target. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, they will get job satisfaction. When they get job satisfaction, they will stay in the work, they will not leave the company. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. This is also benefit to the organization. See, organization operates in the dynamic environment. I mean, environment change ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಮಷಿನರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಡ, ವಿ ರಿಮೇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಡೇ ಅವರ್ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಚೇಂಜಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಓಕೆ, ಏನೇನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ
ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸಿ, benefits of the training to the employees. Okay, fine. The first benefit, improved skill and knowledge. Employees skill and knowledge improve ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಹೇಗೆ? Because in the training they give correction, feedback, motivation, updated information, then they give direction. Those things will take place. When the employees skill and knowledge improves, that this will be good for them. They can achieve, they keep on achieving one or the other achievements in the organization. Even if they don't like to work in the same organization for long time, they can go to different new companies and they can achieve there too, because they have improved their skill and knowledge through training. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ನಾಲೆಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ, ದೆನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಅವರು ಸ್ಕಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, performance. Training improves their performance. Fine, okay. Because in the training, correction, feedback, guidance, motivation, everything will be given. Knowledge, information updated will be undertaken. So ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Their efficiency will increase. Automatically their performance will increase, because then they will come to know more about the work. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ದೇರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, A 10 bags ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. B 8 bags ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕರೆಕ್ಷನ್, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಲಿತಾರೆ, ಅವರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿ ಶಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹಿಯರ್ ವಿ learnt about benefits of training to the organization. Next, benefits of training to the employees. ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ? ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಬ್ಸೆಂಟಿಸಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಕಿಲ್, ನಾಲೆಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್?
Okay, next in the next class we shall learn about types of training, on the job and off the job training. Okay, thank you.